ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. Hi my dear students, welcome to TN e-learning Hi YouTube my channel. dear students, Oh, we'll see welcome 12th to economics chapter 2. Chapter 1 நம்ம பார்த்திருப்போம் introduction to macroeconomics. இப்போ chapter 2 national income. So, we'll see what is national income and what are the major aspects of national income in this chapter. Let us see a short description given by Samuelson about national income. The concept of national income is an indispensable preparation for tackling the great issues of unemployment, inflation and growth. இந்த நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது ஒரு எசென்ஷியல் சப்ஜெக்ட். எதுக்காக? ஒரு நாட்டினுடைய வேலைவாய்ப்பு, அதே சமயம் இன்ஃப்ளேஷன், சடன் இன்க்ரீஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல், அதே சமயம் ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, க்ரோத், ப்ரோக்ரஸ், இதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணுற சப்ஜெக்டாக ஒரு நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது இருக்கும். So, chapter introduction பார்க்கலாம். National income provides a comprehensive measure of the economic activities of a nation. It denotes the country's purchasing power. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. காம்ப்ரிஹென்சிவ் மெஷர் ஆஃப் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் நடக்கிற எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், தட் இஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு மணி, அதை ஒரு டினோட் பண்ணுற சப்ஜெக்டாக இந்த நேஷனல் எக்கானமின்னு இருக்கும். இது எதை சிக்னிஃபை பண்ணுன்னா ஒரு நாட்டினுடைய சிட்டிசன்ஸ் purchasing power இது denote பண்ணும். The growth of an economy is measured by the rate at which its real national income grows over time. So ஒரு nation's growth progress national economy, national income உடைய growth rate depend பண்ணி தான் இருக்கும். National economy thus serves as an instrument of economic planning. ஒரு economic planning undertake பண்ணணும்னா first national income figures பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எக்கனாமிக் பிளானிங்கை அண்டர்டேக்கே பண்ணுவோம். Further, national income is one of the most significant macroeconomic variables. Macroeconomicsல ஒரு மிகப்பெரிய சப்ஜெக்டா நேஷனல் இன்கம்ங்கிறதும் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம நேஷனல் இன்கம் தான் பார்த்துருப்போம். That is major aspects of macroeconomicsல first பார்ட்டே நேஷனல் இன்கம் தான் வரும். Thus, a clear understanding about the meaning, concepts, measurement and uses of national income is essential. ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்னு இவங்களே ஒரு சினாப்சிஸாக கொடுத்துட்டாங்க. மீனிங்கு, கான்செப்ட்ஸ், மெஷர்மெண்ட் அண்ட் யூசஸ், இதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டரும் கூட. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம்? In common parlance, national income means the total money value of all final goods and services produced in a country during a particular period of time, say 1 year. The labor and capital of a country acting on its natural resources producing annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. Alfred Marshall. This is given by Alfred Marshall. So next one Simon Kuznets the பார்ப்போம். The net output of the commodities and the services flowing during the year from the country's productive system into the hands of the ultimate consumers or into net addition to the country's stock of capital goods. Simon Kuznets. GDP and its detractors. Simon Kuznets. இப்போ GDP பற்றியும் சைமன் குஸ்னெட்ஸ்ங்கிறது தான் GDP அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணவர் 1932ல. The welfare of a nation can scarcely be inferred from a measure of national income as defined by GDP. Goals for more growth should specify of what and for what. ஸோ ஒன்றுமே இல்லை. நேஷனல் இன்கம்னா ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற குட்ஸ், ஃபைனல் குட்ஸ், தட் இஸ் ஃபைனல் அவுட்புட்டோடைய டோட்டல் வேல்யூக்கு பேர் தான் நேஷனல் இன்கம். இதுதான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஒரு லேபர், ஒரு கண்ட்ரிஸ் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல், ஒரு முதலீடை வைத்து நம்ம ஆட்களை செஞ்சு ஒரு வேலை செஞ்சு ஒரு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்ல, வித் சம் லேபர் அண்ட் சம் கேபிட்டல் வி ப்ரொடியூஸ் சர்டன் அவுட்புட். தட் அவுட்புட்ஸ் ஃபைனல் வேல்யூ இஸ் நோன் ஆஸ் நேஷனல் இன்கம். So according to Alfred Marshall, this is the definition for Alfred Marshall. National income may be a form of material or immaterial. Services may also come under national income. That is, the final value of services may also come in national income. Oh, so what is the definition of Simon Kuznets? Means the net output, that is, the net output is the final value of goods excluding net exports and including depreciation, that is net
அவுட்புட். ஸோ நெட் அவுட்புட்னா என்னன்னா ஒரு ஃபைனல் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெப்ரிசியேட்டை மைனஸ் பண்ணி நெட் எக்ஸ்போர்ட் சேர்க்காம நம்ம கொடுக்குற ஒரு வேல்யூக்கு பேர் தான் நேஷனல் இன்கம். சில ஜிஎன்பி என்என்பிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜிஎன்பியில் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸும் இருக்கும் டெப்ரிசியேஷனும் இருக்கும். ஆனால் என்என்பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இவர் சைமன் குஸ்னர்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி தட் இஸ் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் வந்து கிரேட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேஷனல் இன்கம் அண்ட் ஜிடிபி. திஸ் இஸ் த ட்ரூ ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்றாரு. ஸோ என்ன நேஷனல் இன்கம், டு புட் இட் இன் அ சிம்பிள் வேர்ட், நேஷனல் இன்கம்னா ஒரு நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், ஃபைனல் அந்த வேர்டை ஒரு வருஷத்தில் ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உடைய டோட்டல் வேல்யூக்கு பேர் தான் நேஷனல் இன்கம். ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட். இப்போ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் வாட் ஆர் இப்போ நேஷனல் இன்கம் சர்டன் அக்ரிகேட் இது கமாடிட்டிஸாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். என்னென்னா ஜிடிபி, ஜிஎன்பி, என்என்பி ஃபேக்டர் காஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து நேஷனல் இன்கம் உடைய கான்செப்ட். அடுத்து அதை ரிலேட் பண்ணி வர கான்செப்ட் என்ன, பர்சனல் இன்கம், டிஸ்போசபிள் இன்கம், பெர் கேபிட்டா இன்கம், ரியல் இன்கம், ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர், இதெல்லாம் என்னங்கிறத நான் வந்து பிரீஃபாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி. GDP is the total market value of final goods and services produced within the country during a year. This is calculated at market prices, at GDP at market price. இப்போ GDP னா ஒரு ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்னு சொல்கிறோம். என்ன வேல்யூ, எதர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்போ இருக்கிற வேல்யூவா இல்லை மார்க்கெட் வேல்யூவா? அது நிறைய இருக்குது. ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸஸ்னு இருக்கும், ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ். ஆனால் இதில் ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கமாடிட்டி சேஃப் இது வந்து 15 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்கன்னா 15 ருபீஸ் தான் அந்த ஃபைனல் அவுட்புட்டோடைய வேல்யூ. அப்படி தான் இதை வந்து பேஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், C + I + G + X - M. ஸோ இதுதான் அந்த ஜிடிபியை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா, where C is equal to consumption goods. ஸோ நம்ம ஒரு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நம்ம எவ்வளோ கன்சம்ஷன் குட்ஸ் போட்டிருக்கோம், அதே சமயம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் தட் இஸ் மெஷினரி, இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸில் வரும். G கவர்மெண்ட் பர்ச்சேசஸ் தட் இஸ் டாக்ஸஸ், இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவோம். X - Mனா நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணுறோம், இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் X - M. ஸோ புட் இட் இன் ஸ்மால் வேர்ட்ஸ், ஜிடிபிங்கிறது டோட்டல் மணி வேல்யூ அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உடைய வேல்யூவை மார்க்கெட் வேல்யூவோட டினோட் பண்ணோன்னா அதுதான் ஜிடிபி. நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் NDPனா, NDP is the value of net output of the economy during the year. Some of the country's capital equipment wears out or becomes outdated during production process. ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, ஜிடிபியில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவோட டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் NDP. ஜிடிபியில் நம்ம ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை மார்க்கெட் ப்ரைஸஸோட கம்பேர் பண்ணி வில் ஃபைண்ட் சம் ரிசல்ட். அந்த ரிசல்ட்டு டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணணும். டெப்ரிசியேஷனா என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு கொண்டு வரும்பொழுது நமக்கு வந்து சில வேர் அவுட் ப்ராசஸஸ் இருக்கும், ஏதாவது உடஞ்சி போகலாம். அந்த உடஞ்சி போகிறதுக்கான வேல்யூ எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் தான் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அது அந்த வேல்யூக்கு பேர் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். தட்ஸ் இட். ஸோ தேர்ட் ஒன், கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். வாட் இஸ் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்? GNP is the total measure of the flow of final goods and services resulting from current production in a country, including net factor income from abroad. ஸோ இது இன்னும் இல்லை, ஜிடிபி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸோட கம்பேர் பண்ணி, ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோடைய வேல்யூவை மார்க்கெட் ப்ரைஸஸோட கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருப்போம். அது கூட நம்ம வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்ல, நமக்கு அதில் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் இங்கே நம்ம வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற இன்கமையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டுக்கு பேர் தான் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். ஸோ என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் அந்த வேல்யூவையும் நெட் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் தட் இஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற இன்கமையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். ஸோ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் இது வந்து அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், இதுவும் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான். இது ஃபேக்டர் ப்ரைஸஸ்லையும் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு ஜிடிபி ஒன்லி மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் தான் உங்கள் புக்கில் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு நமக்கு மார்க்கெட்டும் இருக்குது, ஃபேக்டரும் இருக்குது. வாட் இஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்? ஸோ வாட் இஸ் NNP at market price? We'll see. Net national product refers to the total value of the net output of the economy during the year. NNP is obtained by deducting the value of depreciation or replacement allowance of capital assets from the GNP. It is expressed as NNP is equal to GNP minus depreciation. ஸோ அந்த கேபிட்டல் கன்சம்ஷன் அலவன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெப்ரிசியேஷனோட இன்னொரு பேர் தான் கேபிட்டல் கன்சம்ஷன் அலவன்ஸ். NNPங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம NTP கண்டுபிடிச்சி வச்சிருப்போம்ல,
என்டிபி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் என்என்பியும். இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, என்டிபி எதில் இப்போ ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன், ஜிடிபிலேருந்து டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணி நம்ம என்டிபி கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் இந்த என்என்பிங்கிறது ஜிஎன்பி, கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட், அதை ஆட் பண்ணி ஜிடிபியோட நெட் ஃபேக்டர் இன்கமையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் ஜிஎன்பி. அதோட டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணால், தட் இஸ் ஒரு கண்ட்ரிஸ் கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சில வேர் அவுட் ப்ராசஸ் இருக்கலாம், தட் இஸ் உடஞ்சி போகலாம், இல்லை கிராக்ஸ் வரலாம். அந்த வேல்யூஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் என்என்பி. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸில், அதாவது டெப்ரிசியேட்லாம் மைனஸ் பண்ணி நமக்கு மார்க்கெட்டில் எவ்வளோக்கு அது சேல் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் என்என்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபேக்டர் ப்ரைஸஸில் என்என்பி அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, என்என்பி refers to the total market value of output, whereas NNP at factor price is the total income payment made to factors of production. Thus, from the money value of NNP at market price, we deduct the amount of indirect taxes and add subsidies to arrive at NNP at factor cost. So, NNP at market cost இருந்து நம்ம எப்படி NNP at factor cost, முதல்ல NNP at factor costனா என்னன்னா, நம்ம மார்க்கெட் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம ஃபேக்டர் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும்னா, ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அந்த ப்ராடக்டோடைய வேல்யூக்கான டேக்ஸஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். அதே சமயம் கவர்மெண்ட் இன்டர்ன் என்ன கொடுப்பாங்க, சில சப்சிடிஸ், இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனால சில சப்சிடிஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த வேல்யூஸ்லாம் ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் என்என்பி அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ். இதை வந்து பேமெண்ட் மேட் டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், தட் இஸ் லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி ஒரு இன்கம் ரிசீவ் ஆகுது இல்லை, அதுக்கு பேர் தான் என்என்பின்னு சொல்லுவோம். கடைசியாக கிடைக்கிற இன்கம்க்கு பேர் என்என்பி அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ். அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. NNP at factor price is equal to NNP at market price minus indirect taxes, that is taxes paid to the government. direct taxனா இன்கம் டேக்ஸ் தான் டைரக்ட்னு சொல்லுவோம். இன்டைரக்ட்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி இதெல்லாம் பே பண்ணுறீங்களா, அதுக்கு பேர் இன்டைரக்ட். ப்ளஸ் சப்சிடிஸ், கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு 10% சப்சிடி இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் NNP at factor cost. ஸோ இந்த GNP, GDP, NNP, NTP இதெல்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். ஸோ நெக்ஸ்ட், பர்சனல் இன்கம். வாட் இஸ் பர்சனல் இன்கம்? Personal income is the total income received by the individuals of a country from all the sources before the payment of direct taxes in a year. Personal income is never equal to the national income because the former includes the transfer payments, whereas they are not included in national income. Personal income is derived from national income by deducting undistributed corporate profit and employees' contributions to the social security schemes and adding transfer payments. Yeah, what is personal income? Suppose say if I am working in a firm and getting 50,000, the firm is allocating me 50,000 as a salary per month. அந்த 50,000க்கு பேர் தான் personal income. That is without deducting taxes. ஒரு tax எல்லாம் டிடக்ட் பண்ணாம எந்த விதமான டிடக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் எனக்கு டோட்டல் லம்ப் சம்முக்கு பேர் கிடைக்குது இல்லை, அதுக்கு பேர் தான் பர்சனல் இன்கம். இந்த பர்சனல் இன்கம்ங்கிறது இப்போ சேஃப் எனக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுறாங்க உங்கள் ஃபேமில், தட் இஸ் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவோம். சேலரி பேக்கேஜ் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பேர் பர்சனல் இன்கம் சொல்லுவோம். டாக்ஸஸ் எதுவும் இல்லாமல், கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல், எந்த ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ், எந்த ஒரு பிஎஃப்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல், நமக்கு எந்த டிடக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் நம்ம கையில் கிடைக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் பர்சனல் இன்கம்னு சொல்லுவோம். பர்சனல் இன்கம்ங்கிறது எப்போவுமே நேஷனல் இன்கம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், ஆனால் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாமே இப்போ 50,000 rupees நான் எனக்கு வந்து பர்சனல் இன்கம், தட் இஸ் வித்தவுட் டேக்ஸஸ்லாம் டிடக்ட் பண்ணாமல் எனக்கு இருக்கிற வேல்யூக்கு பேர் இப்போ 50,000னா அந்த 50,000 டோட்டலாக நான் வந்து கன்சியூம் பண்ண மாட்டேன். மேபி ஒரு 30,000 20,000 தான் கன்சியூம் பண்ணுவேன். மிச்சம் ஒரு 20,000 நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் சேவ். ஸோ அப்படி இருக்கச்சு 30,000 தான் நேஷனல் இன்கம் கிட்ட போகும், மிச்சம் 20,000 சேவிங்ஸில் இருக்கும். ஸோ அது நேஷனல் இன்கமில் ஒரு பார்ட்டாக வராது. அதனால நேஷனல் இன்கம் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சனல் இன்கம்னா கிடையாது. நேஷனல் இன்கம் இஸ் நெவர் ஈக்குவல் டு பர்சனல் இன்கம். ஸோ இது பர்சனல் இன்கம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, தட் இஸ் சொன்ன மாதிரி எந்த டிடக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் நேஷனல் இன்கம்ல இருந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன், தட் இஸ் இந்த பிஎஃப் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, இஎஸ்ஐ, இதுக்கு பேர் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். அண்ட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ், தட் இஸ் ஒரு கார்ப்பரேட் கன்சர்ன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்ஸு இல்லைனா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிடக்ஷன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. இந்த கம்பெனிஸ் வெல்ஃபேர்க்காக கொஞ்சம் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம், அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ரீபே பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட். இதெல்லாம் எந்த டிடக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் நேஷனல் இன்கம்லேருந்து இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பேமெண்ட்டை வில் யூஸ் இட் ஃபார் அதர் பர்பஸஸ், தட் இஸ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கலாம், மேபி அதை நான் வந்து என் பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அது கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் பர்சனல் இன்கம். ஸோ இப்போ பர்சனல் இன்கம்னா என்னென்னா, எந்த விதமான ஒரு டிடக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல், நமக்கு எந்த விதமான ஒரு டிடக்ஷன்ஸ்னால் சப்ட்ராக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கிற டோட்டல் வேல்யூக்கு பேர் தான் பர்சனல் இன்கம். தட் இஸ் ஒரு டோட்டல் சம் பணத்துக்கு பேர் தான் பர்சனல் இன்கம்.
இதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா சோஷியல் செக்யூரிட்டி இஎஃப்ஐ பென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நேஷனல் இன்கம்லேருந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் நம்ம பென்ஷன்ஸு சப்சிடிஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் பர்சனல் இன்கம். புரியுதா? டிஸ்போசபிள் இன்கம். சரி, பர்சனல் இன்கம்னா இந்த டிரெக்ஷன்ஸ் கிடையாது. டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா அதுக்கு opposite. Disposable income is also known as disposable personal income. It is individual's income after the payment of income tax. This is amount available for households for consumption. ஸோ இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும், டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். டேக்ஸஸ்லாம் பே பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ என் கையில் கிடைக்குதோ. பர்சனல் இன்கம்ங்கிறது உங்கள் கையில் என்றைக்குமே கிடைக்காது. ஏன்னா ஒரு மாதமும் அந்த பர்சனல் இன்கம் அப்படிங்கிற காலம் வந்து உங்களுடைய இன்கம் ஷீட்டில் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர்த்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் தான் உங்களுக்கு எப்போவுமே உங்கள் கையில் கிடைக்கும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஸ்போசபிள் இன்கம் இன்னொரு பேர் டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம். பர்சனல் இன்கம்லேருந்து டிஸ்போஸ் பண்ண வேல்யூ எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு டிஸ்போஸ் ஒரு பார்ட் வந்து டிஸ்போஸ் ஆகிட்டு நமக்கு கிடைக்குது இல்லை, அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம்னு சொல்லுவோம். அது வந்து என்னன்னா இட் இஸ் த அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் கன்சம்ஷன். இந்த பணத்தை வச்சு தான் நான் அந்த மாதம் செலவழிப்பேன். தட் இஸ் எனக்கு கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான எனக்கு கிடைக்கிற இன்கம் இதுதான். ஸோ புரியுதா? டாக்ஸஸ்லாம் பே பண்ணி எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம். இது எப்படி நம்ம பண்ணுவோம்னா பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ். உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தெரியும். செகண்ட் ஃபார்முலா எதுக்குன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 50,000 கிடைக்குதுன்னா 20,000 தான் செலவு பண்ணுவேன், மிச்சம் 30,000 ஐ சேவ். ஸோ அப்படி இருக்கச்சு எப்படி நம்ம டிஸ்போசபிள் இன்கம் கண்டுபிடிக்கலாம்னா கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங். 30,000 ப்ளஸ் 20,000 இஸ் ஈக்குவல் டு 50,000. அப்படி தான். ஸோ கன்சியூம் பண்ணி வர அமௌண்ட்டையும் சேவ் பண்ணுற அமௌண்ட்டையும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பர் கேபிட்டா இன்கம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆனுவல் ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்னன்னு நாம பார்ப்போம். த ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இன் அ பர்டிகுலர் இயர் இஸ் கால்ட் பர் கேபிட்டா இன்கம். Per capita income is obtained by dividing national income by population. ஸோ ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய ஆவரேஜ் இன்கம் சே ஒரு நம்ம இந்தியாவில் 130 crores பாப்புலேஷன், இதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 70 crore தே மே பி கோயிங் ஃபார் சம் ஜாப்ஸ். அந்த 70 crores அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அதுலேருந்து ஒரு ஆவரேஜ் பிக் பண்ணி அந்த ஆவரேஜை அந்த ஆவரேஜ் பிக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பர் கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆவரேஜ் எப்படி பிக் பண்ணுவோம், நேஷனல் இன்கம்லையும் பாப்புலேஷன் டிவைட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் பர் கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஒரு பர்சனுடைய ஆவரேஜ் இன்கம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பர் கேபிட்டா இன்கம். தட் இஸ் டோட்டல் கண்ட்ரிக்கு. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லை, டோட்டல் கண்ட்ரி 130 crores ஒருத்தருடைய ஆவரேஜ் இன்கம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பர் கேபிட்டா இன்கம் இன் அ கண்ட்ரி. ரியல் இன்கம் இது வந்து பெருசாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை. இதில் சொல்கிறேன் பாருங்க. ரியல் இன்கம் நாமினல் இன்கம் இஸ் நேஷனல் இன்கம் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அ ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் இயர். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், ரியல் இன்கம் இஸ் த பையிங் பவர் ஆஃப் நாமினல் இன்கம். National income is the final value of goods and services produced and expressed in terms of money at current prices, but it does not indicate the real state of the economy. The real income is derived as follows. இப்போ பாருங்க, இங்க கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க, national income at current price divided by P1 by P0. இதுதான் அந்த லாஸ்ட் வேர்டு தான் ரியல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. ரியல் இன்கம்னா என்னன்னா ஒரு என்னுடைய பர்ச்சேசிங் பவர், தட் இஸ் ஒரு கண்ட்ரியினுடைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் டுவர்ட்ஸ் நாமினல் எக்ஸ்பென்சஸ். நாமினல் எக்ஸ்பென்சஸ்னா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு இன்னொரு பேர் நாமினல் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஒரு செலவு பண்ணுறதுக்காக பர்ச்சேசிங் பவர், சே இஃப் ஐ எம் buying a laptop for 50,000, my purchasing power will be 50,000. That is, I am able to purchase. Ability, that is, என்னால் இதை வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரியல் இன்கம். ஸோ இது மாதிரி எல்லாராலையும் அந்த ஒரு லேப்டாப்பையோ 50,000க்கு வாங்க முடியுமானா முடியாது. அவங்களுக்கான பர்ச்சேசிங் பவர், அவங்களுடைய எசென்ஷியல்ஸையாச்சும் அட்லீஸ்ட் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு அவங்களுடைய எபிலிட்டி, தட் இஸ் மானிட்டரி எபிலிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரியல் இன்கம்னு சொல்லுவோம். ரியல் இன்கம் இஸ் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் நாமினல் இன்கம். நாமினல் எக்ஸ்பென்சஸில் நம்மளால் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், தட் இஸ் எவ்வளோ நம்மளால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் டுவர்ட்ஸ் நாமினல் எக்ஸ்பென்சஸ், அதை இண்டிகேட் பண்ணுறது பேர் தான் ரியல் இன்கம்னு சொல்லுவோம். சேஃப் வந்து இந்த மாதிரி நார்மல்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ரியல் இன்கம்ங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாராலையும் எல்லாத்தையும் வாங்க முடியாது. ஈவன் எசென்ஷியல்ஸ், தட் இஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், தட் இஸ் ஒரு டெய்லி டே டு டே ஃபுட்ஸ் கூட சில பேரால் வாங்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கச்சே நம்ம கண்ட்ரியோடைய ரியல் இன்கம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் P1 by P0, பர்சனல் இன்கம் 1 by பர்சனல் இன்கம் 0.
ரியல் இன்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரியல் இன்கம்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் கரண்ட் ப்ரைஸ். இந்த ப்ரைஸ் லெவலில் என்னால் இதை வாங்க முடியுமா, அது குறைஞ்சி இல்லை, இப்போ இன்றைக்கி நான் அந்த லேப்டாப் 50,000னா என்னால் இன்னைக்கு வாங்க முடியுமா, அதுக்கு பேர் தான் ரியல் இன்கம். இஎம்ஐலாம் கிடையாது, டோட்டல் கேஷ் கொடுத்து என்னால் வாங்க முடியுமா, தட் இஸ் நோன் அஸ் ரியல் இன்கம். What is GDP deflator? GDP deflator is an index of price changes of goods and services included in GDP. It is a price index which is calculated by dividing nominal GDP in a given year by the real GDP for the same year and multiplying it by 100. ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர்னா அது வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ், ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் லெவல், தட் இஸ் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்துருப்போம், ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர்ன்றது இன்ஃப்ளேஷனில் வர ஒரு இண்டெக்ஸ், தட் இஸ் ஒரு ப்ரைஸ் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுற ஒரு இண்டெக்ஸாக இந்த ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் இருக்கும். தட் இஸ் அது இன்ஃப்ளேஷனில் போகுதா இல்லை டிஃப்ளேஷனில் போகுதா இல்லை டிஸ்இன்ஃப்ளேஷனில் போகுதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் எவ்வளோ ப்ரைஸ் டிஃப்ளேட் ஆகுது இல்லை இன்ஃப்ளேட் ஆகுது, டிஃப்ளேட்னா கம்மி ஆகுது, எவ்வளோ கம்மி ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு இந்த வந்து ஒரு இண்டெக்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதை எப்படி எவ்வளோ டிஃப்ளேட் ஆகுது எவ்வளோ இன்ஃப்ளேட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்போம், இந்த ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, நாமினல் ஜிடிபி பை ரியல் ஜிடிபி இன்டு 100. நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் உடைய டோட்டல் லெவல், எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் இப்போ ஒரு ப்ராடக்டுடைய நாமினல் ஜிடிபினா அட் கரண்ட் ப்ரைஸில் அந்த மார்க்கெட்டுடைய தட் இஸ் அந்த பொருளுடைய வேல்யூ எவ்வளோ, மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட் அட் கரண்ட் ப்ரைஸ், அது எவ்வளோ. ரியல் ஜிடிபினா அந்த டோட்டல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ இருந்ததோ, இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணி 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர். ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும், எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ப்ரைஸ், அந்த டோட்டல் அந்த ப்ராடக்ட்டுடைய ரியல் வேல்யூவையும் அந்த ப்ராடக்ட்டுடைய கரண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இன்ஃப்ளேட் இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ளேட் ஆகிருக்கலாம், இதையும் 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர். தட் இஸ் அதுதான் நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இப்போலாம் டிவிலாம் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 30,000 50,000லாம் இருந்துச்சு, இப்போ 16,000 12,000கே ரேட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ நமக்கு வந்து இந்த 30,000 by 14,000 into 100ன்னு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், அதுதான் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் நேஷனல் இன்கம். ஸோ பேக் டு நேஷனல் இன்கம், இதெல்லாமும் நேஷனல் இன்கம் கான்செப்ட் தான். ஸோ நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கிறது வந்து லார்ஜஸ்ட் கான்செப்ட். ஒரு கண்ட்ரியினுடைய டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது சின்னது கிடையாது, ஒரு லார்ஜஸ்ட் கான்செப்ட். இந்த ஒரு கான்செப்டை எப்படி நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன இங்கே இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் இருக்குது, இன்கம் மெத்தட், ஃபைனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். ஆனால் உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ஆர் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட், இல்லை செகண்ட் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் எழுதும்போது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் எழுதுங்க. ரெண்டாவது இன்கம் மெத்தட், தேர்ட் ஒன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். 3 மெத்தட் இருக்குது. என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட், இன்கம் மெத்தட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். ஸோ நீங்கள் பிம்னு வச்சுக்கலாம், PIM ப்ரொடக்ஷன், இன்கம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் இஎம்னு வச்சுக்கலாம். அதில் நீங்கள் இது ஸோ ஒரு அவுட்புட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். தட் இஸ் சொல்கிற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன்னா நமக்கு எவ்வளோ இன்கம் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணால் தானே நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது, அதுக்கு பேர் தான் அவுட்புட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவுட்புட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் மெத்தட். வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட்? Product method measures the output of the country. It is also called as inventory method. Under this method, the gross value of output from different sectors like agriculture, industry, trade and commerce, etc. is obtained for the entire economy during the year. The value obtained is actually the GNP at market prices. Care must be taken to avoid double accounting. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் மெத்தடுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸோடைய வேல்யூ தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். தட் இஸ் ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் தான் ப்ராடக்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இது என்னன்னா ஒரு நாட்டினுடைய டோட்டல் அவுட்புட், எவ்வளோ ஒரு நாடு வந்து இந்த ப்ராடக்டே எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். இது எல்லா செக்டார்ஸில் இந்த இன்வென்டரி மெத்தட்னா எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் ரிசர்வில் வச்சுருக்கோம், அதுக்கு பேர் தான் இன்வென்டரி மெத்தட்னு இன்வென்டரின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இன்வென்டரி மெத்தட். இது வந்து எல்லா செக்டார்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ அவுட்புட் இருக்குது அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரில் இவ்வளோ அவுட்புட் இருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ அவுட்புட் இருக்கலாம்,
ட்ரேட்ல இவ்வளோ அவுட்புட் இருக்கலாம். காமர்ஸ்னால் வந்து ஈவன் பிஸ்னஸ் தட் இஸ் இ-காமர்ஸில் இருக்கலாம். இல்லை நார்மலாக இப்போ நீங்கள் வாங்கி விற்கிறீங்களா அதில் எவ்வளோ அவுட்புட் இருக்குது, எவ்வளோ அவுட்புட் வச்சுருக்காங்க, இதில் மணி வேல்யூவில் அந்த எவ்வளோ அவுட்புட் வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். தட் இஸ் எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் ரிசர்வ்ல இருக்கு, தட் இஸ் நம்மள்ட்ட எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் கையில் இருக்கு எல்லா செக்டார்ஸ்ல இருந்தும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். ஒரு புக்கில் அதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் 64 commodities இஸ் எஸ்டிமேட்டட். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் வந்து உங்களுடைய ரியல் ஃபார்முலா அப்படின்னா டோட்டல் ஏரியா சோன் பை ப்ரொடக்ஷன் பர் ஹெக்டார். எவ்வளோ ஏரியா நம்ம சோ பண்ணியிருக்கோம், தட் இஸ் எவ்வளோ ஏரியா நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம், அதில் எவ்வளோ ஈல்டு பண்ணுறோம், எவ்வளோ ஏரியாவில் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து தட் இஸ் நம்ம விதைச்சிருக்கோம், அதில் எவ்வளோ நம்மளால் சோ பண்ண முடியுது, எவ்வளோ நம்ம கையில் இருக்குது, அதுக்கு பேர் தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். அதில் அதுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் நேஷனல் இன்கம் பை ப்ராடக்ட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கம் மெத்தட். இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தோடைய இன்கம்ஸையும். The method approaches national income from the distribution side. Under this method, national income is calculated by adding up all the incomes generated in course of producing national product. Steps involved. The enterprises are classified into various industrial groups. Product factor incomes are grouped under labor income, capital income and mixed income. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இதை வந்து இன்கம் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சைடில் பார்க்கறதுக்கு வெயிட் ப்ராடக்ட் மெத்தட். ஸோ எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு கண்ட்ரி இல்லை அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட். அதுதான் முன்னாடி பார்த்தோம். இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கன்சம்ஷன் 3 லெவல் இருக்குது, மறந்துடாதீங்க. இப்போது இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், எந்தெந்த லெவலுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எவ்வளோ இன்கம்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது, அதுக்கு பேர் தான் இன்கம் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்கம் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா லெவல்ஸ்க்கும். என்னென்ன லெவல்? லேபர் இன்கம், தட் இஸ் லேபருக்கு கிடைக்கிற இன்கம். என்னென்ன இன்கமாக இருக்கும் லேபருக்கு? அது வேஜஸாக இருக்கலாம், salaries, wages, salaries, fringe benefits, employees contribution to the social security. ஸோ ஒரு லேபர் அங்கே வேலை செய்கிற கூலி தொழிலாளி, தட் இஸ் ஒரு தொழிலாளிக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்? வேஜஸ் ஆர் salaries. ஸோ அது வந்து சின்ன வேலையாக இருந்தால் வேஜஸ் கிடைக்கும், கொஞ்சம் பெரிய வேலையாக இருந்தால் salaries கொடுப்போம். தட் இஸ் ஒரு மந்த்லி சேலரி அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் தான். அதே சமயம் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேபி சில ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வீட்டுக்கு கிடைக்கலாம், அவங்க கன்சம்ஷனுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கலாம். அதே மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், இஎஸ்ஐ, பிஎஃப் இதெல்லாமும் லேபர்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ஒரு இன்கம். அதே மாதிரி கேபிட்டல் இன்கம். ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு என்ன கிடைக்கும்? அவர் கேபிட்டல் ஈல்டு பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ப்ராஃபிட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட், ராயல்ட்டி, தட் இஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இயரில் இவ்வளோ % ப்ராஃபிட் கிடைக்கலாம். அதே சமயம் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு கேபிட்டல் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கலாம். ஸோ கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. டிவிடெண்ட் வந்து அந்த கேபிட்டலில் மேபி ஒரு பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபீல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து டிவிடெண்ட் கிடைக்கலாம். அதே சமயம் ராயல்ட்டி, அவங்களுக்கு இப்போ அவங்களுடைய பிராண்ட்ஸ் அவங்க வந்து வெளி ஆளுங்க யாராச்சும் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ராயல்ட்டி ஃபீஸ்ன்னு கிடைக்கும். ஸோ நான் கேஎஃப்சிக்கெலாம் ராயல்ட்டி ஃபீஸ் கிடைக்கும். ஸோ அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் வைக்க மாட்டாங்க. அவங்க சில இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் உங்கள் மெர்ச்சன்டைஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு இன்டர்ன் அவங்க வந்து ஒரு ஃபீஸ் மாதிரி கொடுக்கணும் அந்த ஓனருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் ராயல்ட்டின்னு சொல்லுவோம். அதே சமயம் மிக்சடு இன்கம், எல்லாருக்கும் ஒரு எக்கானமியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன? ஃபார்மிங், சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அண்ட் அதர் ப்ரொஃபஷன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு அவங்களுக்கு சில வேஜஸோ இல்லை சம்திங் சேலரிஸோ கிடைக்கும் அவ்வளோ. ஸோ இது வந்து இன்கம் மெத்தடுங்கிறதுனா வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற இன்கம்ஸை டோட்டலாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்கம் மெத்தட். டு புட் இட் இன் ஷார்ட் வே, வேஜஸ், சேலரிஸ் இதெல்லாம் லேபருக்கு கிடைக்கும். கேபிட்டல் ஈல்டு பண்ணதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட்ஸ், டிவிடெண்ட், ராயல்ட்டி இதெல்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு கிடைக்கும். நேஷ்னல் இன்கம் இப்போ அதே மாதிரி சில ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு அதிக மிக்சட் இன்கம் நிறைய பேருக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். தட் இஸ் ஒரு எக்கனாமியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் இருக்கலாம், மேபி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வேஜஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து எப்படி இதோடைய என்னன்னா இதோடைய ஃபார்முலா என்னன்னா y is equal to w plus r plus i plus alpha plus r minus p. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, y is equal to income, wனா wages paid to laborers, ஆர்னா ரெண்ட் ஒரு லேண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி மிக்சடு இன்கம்ல இது வரும். ரெண்ட்னா இப்போ அவங்க வந்து ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது,
லேண்டுங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், பட் அந்த லேண்டை வச்சிருக்கிற ஓனருக்கும் இதனால ஒரு பெனிஃபிட். என்ன, அந்த லேண்ட் லார்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த லேண்டுடைய ஓனருக்கும் அது மிக்சட் எக்கானமியில் வரும். அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும் அவங்க வச்சிருக்கிற அசட்ஸ்க்கு. ஸோ அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், ஆல்ஃபா ப்ராஃபிட், ஆல்ஃபானா ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி, எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட், ஸோ நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். எதுக்கு, ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்கம், இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்கம் மெத்தட். எல்லா இன்கம்ஸையும் ஆட் பண்ணும். ஒரு எக்கானமியில் என்னென்னலாம் இன்கம்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறது தான் இன்கம் மெத்தட். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் உங்கள் பேர்லேயே தெரியும், ஆப்போசிட் ஆஃப் இன்கம். ஒரு சொசைட்டியில் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். நான் எதுக்கும் தியரிட்டிக்கலாக படிக்கிறேன். Under this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together to calculate the total expenditure of a society. புக்கில் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, டுகெதருக்கு அப்புறம் 2 வந்துச்சு, தட் இஸ் கேப்ஸில் போட்டாங்க. இதில் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸ். இட் இன்க்ளூட்ஸ் personal consumption expenditure, net domestic investment, government expenditure and on consumption as well as capital goods and net exports. Symbolically, GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M. So expenditure na பேர்லயே தெரியும். ஒரு சொசைட்டி, தட் இஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷனல் சொசைட்டி, ஒரு கம்பெனி எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். தட் இஸ் அது கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கலாம், தட் இஸ் உங்களை இன்புட் போடுறதுக்கும் சரி, ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறது, அந்த கன்சியூமர் குட்ஸ் வாங்குறது, இதுக்கெல்லாம் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். மேபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கலாம், அந்த கம்பெனியில் ஒரு மெஷினரி வாங்குறது, இல்லை வந்து மென்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது, ஒர்க்கர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டாக்ஸஸ் பே பண்ணலாம், இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி, இதெல்லாம் பே பண்ணுறது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதே சமயம் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ், அதுக்கு சில செலவு, தட் இஸ் மேபி கொரியர் சார்ஜஸ், அதே மாதிரி டெலிவரி சார்ஜஸ், இதெல்லாம் போக இதெல்லாம் நம்ம டோட்டலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சொசைட்டி, தட் இஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டியோ சரி, இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் சொசைட்டியில் இருக்கிற டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே த்ரூ அவுட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். சரி, எதுக்கு ஒரு நேஷனல் இன்கம் வேணும்? ஒய் இஸ் நேஷனல் இன்கம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? ஒய் நேஷனல் இன்கம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? ஒய் இட் இஸ் எசென்ஷியல்? இதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் நீங்கள் போடுங்க. எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், உங்களை ஓன் பாயிண்ட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் உங்களுடைய ஓன் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் போடுங்க. நான் எதுக்கு வந்து படிக்கிறேன், டு நோ த ரிலேட்டிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் செக்டார்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி அண்ட் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் நேஷனல் இன்கம். ஸோ ஒரு செக்டார்ஸும் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நேஷனல் இன்கம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். From the calculation of national income, we could find how income is produced, it is distributed, how much is spent, saved or taxed. ஸோ இது எவ்வளோ இன்கம் ஒரு செக்டார் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி அவங்க சேவ் பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி டேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, எப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க நேஷனல் இன்கம் இம்பார்ட்டன்ட். Second one, to formulate the national policies such as monetary policy, fiscal policy and other policies. ஸோ ஒரு நேஷனில் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம், நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது பிளானிங்க்கு ரொம்பவே எசென்ஷியல்னு. அதே மாதிரி மானிட்டரி பாலிசி, ஃபிஸ்கல் பாலிசி, இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் ரீஃபார்ம்ஸ். ஃபிஸ்கல் பாலிசி, மானிட்டரி பாலிசியில் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லார் கையிலையும் பணம் வேணும், அது வந்து மானிட்டரி பாலிசியோடைய எய்ம். ஃபிஸ்கல் பாலிசினா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம், சப்சிடிஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணுறது, கவர்மெண்ட்டுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு மெஷர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. இது நீங்கள் 11th படிச்சிருப்பீங்க. ஃபிஸ்கல் பாலிசி டு ரெடியூஸ் சப்சிடிஸ் இன் மேஜர் செக்டார்ஸ் அண்ட் அதர் பாலிசிஸ், அதிக பாலிசிஸ் தட் இஸ் ஃபார்முலேட் பண்ண நேஷனல் இன்கம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். The proper measures can be adopted to bring the economy to the right path with the help of collecting national income data. ஸோ ஒரு நேஷனல் இன்கம் புவராக இருக்கா, இல்லை ஆவரேஜாக இருக்கா, இல்லை பெஸ்ட்டாக இருக்கா, இல்லை இன்க்ரீசிங் ஸ்டேஜில் இருக்கா, இல்லை எக்ஸல்டு ஸ்டேஜில் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க நேஷனல் இன்கம் டேட்டாஸை வச்சு தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு கண்ட்ரியோடைய க்ரோத் ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்கு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க அந்த பாலிசிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணி அந்த ஒரு எக்கானமி க்ரோத் ப்ராக்ரஸில் கொண்டு போக அவங்க சில பாலிசிஸ் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. Third one, to formulate planning and evaluate plan progress, it is essential that the data pertaining to countries' gross output, income output, savings and consumption. So என்னன்னா ஒரு பிளானிங் இன்ஃபோ வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பிளானிங் இன்ஃபோனா சொன்ன மாதிரி நிறைய பாலிசிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணி அதுக்கு அந்த பிளானுடைய ப்ரோக்ரஸையும் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் எப்படி அந்த பிளான் ப்ராக்ரஸ் போகுது, அது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்டில் போகுதா, நெகட்டிவ் ஸ்டேட்டில் போகுதா, இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்டேட்டில் போகுதா, இல்லை வந்து சர்டன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவையா அதுக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க
நேஷனல் இன்கம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த பிளானிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா கண்ட்ரிஸ் கிராஸ் இன்கம், அவுட்புட், சேவிங்ஸ், கன்சம்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கணும். அது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியோடைய கிராஸ் கிராஸ் இன்கம், அவுட்புட், சேவிங்ஸ், கன்சம்ஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு பிளானையே ஃபார்முலேட் பண்ணணும். அதுக்கு ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் இவ்வளோதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், ஸோ இவ்வளோதான் இன்கம் ஒரு கண்ட்ரியில் வருதுன்னா நம்ம அதிகமான ஒரு பிளானிங், நேஷனல் பிளானிங் பண்ண முடியாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வி ஷுட் ஃபார்முலேட் சம் பிளானிங் மெஷர்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இட். ஸோ இப்போ எனக்கு 100 அவுட்புட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா நான் நெக்ஸ்ட் இயரே 7000 அவுட்புட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அட்லீஸ்ட் 150 அதுக்கேற்ற மாதிரி தான். ஸோ ஓவராக ஆசையும் பண்ண முடியாது. ஸோ கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கு ப்ரொபோஷனல் டேட்டா, அந்த டேட்டாவுக்கு ப்ரொபோஷனலாக நம்ம பிளானிங்ஸை பிளான் ஃபார்முலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி எவாலுவேட் பண்ணணும். அதுதான். ஃபோர்த் ஒன், டு பில்ட் எக்கனாமிக் மாடல்ஸ் போத் இன் லாங் ரன் அண்ட் ஷார்ட் ரன். ஸோ எக்கனாமிக் மாடல்ஸ் அப்படின்னா அதர் எக்கனாமிக் செக்டாரில் என்னென்னலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸு டேட்டா, ஸோ டேட்டா ஃபார்முலேஷனுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக் மாடல். ஸோ லாங் ரன், ஷார்ட் ரன். எக்கனாமிக் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது. ஸோ எக்கனாமிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால் மேபி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டாரில் இருக்கலாம். சில பில்டிங்ஸ் கட்டுறாங்க, இல்லைனா சில ரீஃபார்ம்ஸ், தட் இஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒரு 100 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி கட்டுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி லாங் ரன் பீரியடில், ஷார்ட் ரன் பீரியடில் ஒரு 100 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், 100 கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லை கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ஒரு வருஷத்துக்கு கட்டுறாங்க. ஸோ நேஷனல் இன்கம் இவ்வளோ கிடைக்குது, நம்ம அதுக்கு இதில் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி சோஷியல் வெல்ஃபேருக்கு நம்ம இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத லாங் ரன்லேயும் ஷார்ட் ரன்லேயும் அசஸ் பண்ண நேஷனல் இன்கம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. டு மேக் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பேரிசன், இன்டர்-ரீஜனல் கம்பேரிசன் அண்ட் இன்டர்-டெம்போரல் கம்பேரிசன் ஆஃப் த க்ரோத் ஆஃப் த எக்கானமி டியூரிங் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட். ஒரு பீரியட்லையும் நம்ம இந்தியாவுடைய நேஷனல் இன்கமையும் இல்லை மற்ற கண்ட்ரிஸோடைய நேஷனல் இன்கமையும் கம்பேர் பண்ண இந்த நேஷனல் இன்கம் டேட்டா ரொம்பவே இது. தட் இஸ் இந்தியாவுடைய க்ரோத் ப்ராக்ரஸையும் வெளிநாட்டினுடைய க்ரோத் ப்ராக்ரஸையும் கம்பேர் பண்ண நேஷனல் இன்கம் இஸ் வெரி 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 எசென்ஷியல். நாட் ஒன்லி இன்டர்நேஷ்னல் கம்பேரிசன், மேபி இன்டர் ரீஜனல் கம்பேரிசன், மேபி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு டு கேரளா, தமிழ்நாடு's growth progress and Kerala's growth progress, Tamil Nadu to Delhi, Delhi to Bombay. So we may compare the national income, that is national income data. So intertemporal, yeah, so districts we can compare. So maybe Chennai to Coimbatore, so maybe we can compare the data from state, nations or even districts to know a country's per capita income, which reflects the economic welfare. As you all know, what is per capita income? Annual average income of person. And per capita income GDP based பண்ணி தான் ஒரு எக்கனாமியோடைய வெல்ஃபேரே இருக்கும். அந்த எக்கனாமியோடைய வெல்ஃபேர், தட் இஸ் எக்கனாமி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு, ஒரு நேஷன்ஸ் எக்கானமி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க நேஷனல் இன்கம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். நேஷனல் இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பர் கேபிட்டா இன்கமே ஃபைன் பண்ணுவோம். அந்த பர் கேபிட்டா இன்கம் தான் ஜிடிபியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளுடைய நேஷனல் இன்கமாக, தட் இஸ் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேராக நமக்கு வரும். சார் நேஷனல் இன்கம்னு சொல்லிட்டேன், எக்கனாமிக் வெல்ஃபேராக நமக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் ஒரு எக்கனாமியோடைய க்ரோத் ப்ராக்ரஸ், அதுதான் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர்னா. So provided income is equally distributed, so income equally distribute ஆயினா, that is எந்த விதமான ஒரு black மணிஸும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஒரு கரப்ஷனும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஒரு இல்லீகல் மெஷர்ஸும் இல்லாமல் நம்ம நேர்மையாக அந்த ஒரு இன்கம்மை ஈக்குவலாக நம்மளுடைய ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் சரி, நம்ம முன்னாடியே காமர்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம், இன்கம் பார்ட் ஆஃப் த இன்கம் ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஒர்க்கர்ஸ். எல்லா இன்கம்ஸையும் கரெக்டான வேலை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி மேபி டு த ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் டு அதர் எக்கானாமிக்கல் states, maybe to the government in form of taxes. இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நமக்கு இருந்துச்சுன்னா we can easily find the economic welfare of a country. To know the distribution of income for various sectors in a country. ஸோ ஒரு செக்டாருக்கும் நம்ம எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார், இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார், இதிலெல்லாம் எப்படி நேஷனல் இன்கம்மை நம்ம எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும். நேஷனல் இன்கம் ரொம்பவே எசென்ஷியலாக இருக்குது. இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நேஷனல் இன்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். To arrive macroeconomic variables, ஸோ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி tax, GDP ratio, current account deficit, GDP ratio, fiscal deficit, GDP ratio, debt, GDP ratio, etc. ஸோ எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறோம், ஏதாவது டெஃபிசிட்டாக இருக்கா, நம்ம போட்ட போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணால் அது டெஃபிசிட்டாக இருக்கா, இன்ஃபிசிட்டாக இருக்கா, அதிகமாக இருக்கா, கம்மியாக இருக்கா, நம்மளுடைய ஜிடிபி அதிகமாக இருக்கா, கம்மியாக இருக்கா, ஜிஎன்பி கம்மியாக. ஸோ ஒரு ப்ராக்ரஸ் செக் பண்ண ஜிடிபி, மேக்ரோ எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸோடைய ப்ராக்ரஸை செக் பண்ண நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம்.
கண்டிப்பா ஒரு நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அந்த நேஷனல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸும் இருக்கும். அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் உங்கள் இதில் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா வந்து மே நாட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் திஸ் லெசன். நீங்கள் ஜஸ்ட் நம்ம வீடியோவை பார்த்தாலே மே கெட் அ குட் ஜிஸ்ட் அபவுட் திஸ் லெசன். நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய பேர் மக்களுக்கு பென்ஷன்ஸு, சப்சிடிஸு, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸு அதெல்லாம் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து பே பண்ணும். தட் இஸ் ஃபார் த பீப்புள். பென்ஷன்ஸ்னால் என்ன, கவர்மெண்ட்லேருந்து ரிட்டையர் ஆன பீப்புளுக்கு வந்து தே மே கிவ் பென்ஷன்ஸ் அன்டில் தேர் டெத் ஆர் மேபி டு தேர் நெக்ஸ்ட் மேபி டு த லீகல் ஹையர்ஸ். தட் இஸ் ஒருத்தர் வந்து மேபி ஒரு ரயில்வேஸ்லேருந்து ரிட்டையர் ஆனார்னா அவர் சாவர வரைக்கும் பென்ஷன் கிடைக்கும். அவருக்கு வந்து ஒய்ஃப் இருந்தால் அவங்களுக்கும் அவங்க சாவர வரைக்கும் பென்ஷன் கிடைக்கும். தேர்ட் பென்ஷனருமே இருக்குது. தேர்ட் பென்ஷனர்னா அவங்களுடைய பொண்ணு யாராவது விடோவராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பென்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வேலையே செய்யாமல் பென்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ், தட் இஸ் மேபி 2000 3000 வேலை இல்லாமல் இருக்கிற மக்களுக்கு அவங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்கறது, அலவன்ஸ் கொடுக்கறது. மேபி சப்சிடிஸ், ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ சப்சிடிஸ் கொடுக்கறது. இதற்கெல்லாம் நேஷனல் இன்கம் வந்து இதெல்லாம் நம்மளால நேஷனல் இன்கம்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவோமா? ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு வேலையுமே செய்யாமல் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது. இதெல்லாம் எந்த வித ப்ரொடக்டிவிட்டியில் நமக்கு எந்த விதமான ஒரு இன்க்ரீஸுமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பேர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நேஷனல் இன்கம்ல நம்ம வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஆட் பண்ணணுமா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. என்ன பண்ணணும்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க நேஷனல் இன்கம்ல. ஸோ ஏன்னா எந்த வேலையுமே செய்யாமல் பென்ஷனு, சப்சிடிஸு, அதே சமயம் அலவன்சஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால நேஷனல் இன்கம்ல இது ஆட் ஆகாது. செகண்ட் ஒன், டிஃபிகல்ட்டிஸ் இஸ் இன் அசஸிங் அலவன்சஸ்னு வரும். அலவன்ஸ்னு ஒரு வேர்டு இதுவாயிருக்கு. ஸோ சொன்ன மாதிரி அப்படியே ஏன் இது பண்ணுவோம், அதை மைனஸ் பண்ணுவோம். நம்ம நேஷனல் இன்கம்லேருந்து இந்த அலவன்சஸ், சப்சிடிஸ், பென்ஷன்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அது ஒரு தேவையில்லாத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானே கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களால் எவ்வளோ அலவன்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஒரு இதுக்குன்னு உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா மேபி அந்த எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு அலவன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு, அந்த ஒரு பிஸ்னஸில் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டுக்கு அலவன்சஸ் கிடைச்சா அந்த ப்ராடக்ட் மேபி டெப்ரிசியேட் ஆகலாம். அது வந்து கொஞ்சம் டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூலாம் மைனஸ் பண்ணி தான் நம்ம சப்சிடிஸ் கொடுப்போம். அப்போ அந்த சப்சிடிஸோடைய ரேட் கம்மியாகலாம். அப்படி இருந்துச்சு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நேஷன் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். முதல்ல டெப்ரிசியேஷன் அலவன்சஸ் டெப்ரிசியேஷனுக்கு ஒரு அலவன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த டெப்ரிசியேஷன் அலவன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நாட்டில் எவ்வளவோ செக்டார்ஸ் இருக்குது, எவ்வளவோ கம்பெனிஸ் இருக்குது, எவ்வளவோ இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டிஸ் இருக்குது, எவ்வளவோ பிஸ்னஸ் சொசைட்டிஸ் இருக்குது. அப்படி இருக்கச்சு நம்ம we cannot easily identify it. ஸோ இது ரொம்பவே கஷ்டம். இந்த மாதிரி ஒரு அலவன்ஸ், டெப்ரிசியேஷன் அலவன்சஸ் கண்டுபிடிக்கும். அன்பெய்டு சர்வீசஸ்னா மேபி யுவர் மதர் மே ரெண்டர் வேல்யூபிள் சர்வீசஸ் ஃபார் யூ. அது இப்போ நீங்கள் அம்மா செய்கிற இதுக்கு வந்து யூ cannot give money, you cannot pay money, but that is a productivity. Maybe the cooking meals is also a productivity process, but you may not pay certain wages for them. அவங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுப்பீங்கன்னா மாட்டீங்க. ஸோ இதுவும் நேஷனல் இன்கம்ல வராது. அன்பெய்ட் சர்வீசஸ், ஒரு வேல்யூபிள் சர்வீசஸ், நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் காசு வாங்காமல் செய்கிற சர்வீசஸ்லாம் நேஷனல் இன்கம்ல வராது. காசு வாங்கினாலுமே வராது. ஏன்னா இட் இஸ் இன்வேல்யூபிள். அதெல்லாம் நம்மளை we cannot measure. ஸோ முதல்ல ஸோ இதுக்கெல்லாம் காசு வாங்க மாட்டாங்க. வீட்டில் செய்கிற வேலைகளுக்கு, சின்ன சின்ன வேலைகள் உங்கள் அம்மா செஞ்சால் அதெல்லாம் வந்து நேஷனல் இன்கம்ல வராது. மேபி யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ், மேபி யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக செய்கிற சில ஜாப்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வந்து நேஷனல் இன்கம்ல அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டேன். இன்கம் ஃப்ரம் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ சொன்ன மாதிரி கேம்பிளிங், அதே மாதிரி ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கேம்பிளிங். இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இல்லீகல் ஆல்கஹால், தட் இஸ் லிக்கர்ஸ், இதெல்லாம் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுதான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி தான். கேம்பிளிங் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதெல்லாம் நேஷனல் இன்கம்ல வராது. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு கரெக்ட் இன்கமாக சொசைட்டி அசஸ் பண்ணாது. அதெல்லாம் வந்து ஒரு லீகல் மெஷர்னா கிடையாது, இல்லீகல் திங்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் நடக்கிற விஷயம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நேஷனல் இன்கம்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. மேபி அது ப்ரொடக்டிவிட்டி தான், இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனாலும் அது நேஷனல் இன்கம்ல வராது. ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேஞ்சிங் ப்ரைசஸ். ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன். சரி, இப்போ ஒரு ஃபார்மர் என்ன பண்ணுறான், அவ்வளோ கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணான். அதில் அவன் வந்து வெளியில் போய் வாங்க மாட்டான். அவ்வளோத்தையும் விற்றுட்டு அவன் வெளியில் போய் காசு கொடுத்து வாங்க மாட்டான். அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து
சில பர்சன்டேஜ் அவன் செல்ஃப் கன்சம்ஷன், அவன் சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு மாதத்துக்கு எடுத்துப்பான். தட் இஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதில் கொஞ்சம் அவனுக்காகன்னு எடுத்துப்பான். ஸோ என்ன பிரச்சனைனா எடுத்துக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது, அவன் எடுத்துட்ட குட்ஸை நம்ம நேஷனல் இன்கமில் ஆட் பண்ணணுமா வேண்டாமா, அதுவும் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி தானே. லீகலாக தான் இருக்குது, இல்லீகலாக இருந்தால் பண்ண முடியாது, லீகலாக தான் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அன் லீகல் செக்டர். அது அப்படி வந்து மார்க்கெட் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணணுமா மாட்டோமா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதே மாதிரி சேஞ்சிங் ப்ரைஸஸ், ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் ப்ரைஸஸ். ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை வி கேனாட் அசஸ். இன்னைக்கு வந்து ஒரு டொமேட்டோ ப்ரைஸ் வந்து 50 or 40 இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு வந்து 42, 43 இருக்கும், அடுத்த நாள் 44, 45 அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகலாம். மேபி கம்மியாகிட்டும் இருக்கலாம், மேபி 33, 34 கூட வரலாம். ஸோ அப்படி இருக்கச்சு எந்த ப்ரைஸை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனா எக்கனாமிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதோடைய சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நெட் ப்ரைஸஸ் இது பண்ணி நம்ம பண்ணுவாங்க. எக்கனாமிஸ்ட் தான் வந்து இந்த நேஷனல் இன்கம் ஃபைன் பண்ணும்போது இதுக்கு தான் நான் ரியல் ஜிடிபி போதே சொன்னேன், கரண்ட் ப்ரைஸஸை பண்ணாமல் ரியல் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நாமினல் ஜிடிபி பை ரியல் ஜிடிபி. அதில் அந்த ரியல் ஜிடிபியோடைய வேல்யூ மட்டும் எடுத்துகிட்டு அது மாறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணி எஸ்டிமேட் பண்ணி அவங்களே வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் தட் இஸ் ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ இப்போ வச்சு பண்ணுறது நேஷனல் இன்கம் ஃபைன் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன். ஆனால் வந்து இந்த செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆன்சர்ஸுமே இல்லை. மேபி சேஞ்சிங் ப்ரைஸுக்கு ஒரு ஆன்சர்ஸ் இருக்குது, எக்கனாமிக்ஸ் என்ன பண்ணலாம், ரியல் ஜிடிபி எடுத்து பண்ணலாம். பட் ப்ராடக்ட் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் எந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுறான், கேபிட்டல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தட் இஸ் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஈல் பண்ணுறான். அந்த ப்ராஃபிட்டுங்கிறது வரும். ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டில் எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவானா, ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் நேஷனல் இன்கமில் வரும். எல்லாத்தையுமே திருப்பி கொஞ்சம் அவன் எடுத்துப்பான், அந்த கெயின்ஸில் கொஞ்சம் ஒரு பார்ட் அவன் எடுத்துப்பான். அப்படி இருக்கச்சு அதெல்லாம் வந்து நேஷனல் இன்கமில் பண்ணுவோமா, வராது. மேபி அதர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒருத்தட்ட போயிட்டு உங்களுடைய இன்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் தான் சொல்லுவோம், உண்மையை சொல்ல மாட்டான். கரெக்டாக எனக்கு 33,339 அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான், 40,000 ரூபா இல்லை 34,000, 35,000 ரூபா. இதில் இவ்வளோ வந்து நமக்கு வந்து 691 rupees நமக்கு வந்து இங்கே இடிக்கும், மேபி 700 rupees இடிக்கும், 800 rupees இடிக்கும். அப்போது நமக்கு கரெக்டான நேஷனல் இன்கம் கிடைக்காது. மேபி சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். லாஸ்ட் பட் ஒன் முடிய போகிறது லெசனே சோஷியல் அக்கௌண்டிங். சோஷியல் அக்கௌண்டிங் என்னென்னா வந்து ஒரு நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை நம்ம எப்படி சோஷியல் தட் இஸ் ஒரு சொசைட்டிக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் சோஷியல் அக்கௌண்டிங். அதை நான் படிக்கிறேன். சோஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் செக்டார் அண்டர் திஸ் மெத்தட் the economy is divided into several sectors. A sector is a group of individuals or institutions having common interrelated economic transactions. The economy is divided into following sectors: firms, households, government, rest of the world and capital sector. ஸோ ஒரு நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சோஷியல் அக்கௌண்டிங்னு பேர். அந்த ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணும், கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will distribute to the households. ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ்க்கு எப்படி இன்கம் கிடைக்கும், ஃபர்ம்ஸ். நம்ம இதெல்லாம் வந்து 2 sector எக்கானமிலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே பார்த்துருப்போம், 2, 3, 4 sector எக்கானமிலாம். ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். எப்படி ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் கிட்டேருந்து பணம் வாங்கி கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். அந்த ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ்னால் நம்மள மாதிரி ஆளுங்க வீட்டில் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம்ல, கன்சியூமர்ஸ்க்கு பேர் தான் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது இன்டர்ன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு எப்படி பணம் கிடைக்கும், ஃபர்ம்ஸுக்கு மேபி லேண்டை ரெண்ட் பண்ணுறது, இல்லை பிளேசஸ் தட் இஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்ஸை ரெண்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ரெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெண்ட்டை வச்சு ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ம்ஸ் வந்து அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு ரெண்ட் எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க. இன்டர்ன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ம்ஸ் கிட்டேருந்து கூட்ஸ், கன்சம்ஷன் கூட்ஸ், அவங்களுடைய தேவைக்கான கூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிப்பாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ம்ஸ் கிட்டேருந்தும் சரி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் கிட்டேருந்தும் சரி டாக்ஸஸ் வாங்கிப்பாங்க. டாக்ஸஸ் வாங்கி நிறைய சில சப்சிடிஸும் கொடுப்பாங்க, டாக்ஸஸும் வாங்குவாங்க. மேபி பென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொசைட்டிக்கு கொடுப்பாங்க. இன்டர்ன் அவங்க டாக்ஸஸ் வந்து இந்த ஃபர்ம்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்டே வாங்கிப்பாங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் மேபி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து உலகத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் தட் இஸ் இந்த வேர்ல்டுக்கு இந்த எக்கானமினால கிடைக்கிற பெனிஃபிட். மேபி கேபிட்டல் செக்டார். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும், நம்ம அது எல்லா செக்டார்ஸ்லையும் வி மே இன்வெஸ்ட் சம் அமௌண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ். ஸோ இதுதான் சோஷியல் அக்கௌண்டிங். ஒரு இன்கமும் சரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் சரி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் ஃபர்ம்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், கவர்மெண்ட், ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட், கேபிட்டல் செக்டார்னு 5 செக்டாராக டிவைட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. இது ரொம்பவே ஈஸி கான்செப்ட். இதை தான் உங்கள் புக்கில் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதனால தான் அதெல்லாம் இங்கே மென்ஷன் இல்லை, ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே சொல்லிடுவோம். நேஷனல் இன்கம் அண்ட் வெல்ஃபேர். ஸோ நேஷனல் இன்கம் இஸ் குட் ஃபார் த நேஷன், பட் ஃபார் த கண்ட்ரி
but for the country's citizen, அது how it is good for the country and for the citizen. நாட்டுக்கு நல்லது வீட்டுக்கு நல்லதானா எப்படி நல்லது அது பார்க்கலாம். National income is considered as an indicator of economic well-being of a country இல்ல welfare of a country கூட எழுதிக்கலாம். The economic progress of countries is measured in terms of their GDP, of their per capita and their annual growth rate. A country with a higher per capita income is supposed to enjoy greater economic welfare with a higher standard of living. But the rise in GDP or per capita income need not always promote economic welfare. ஸோ சொல்கிற மாதிரி நேஷ்னல் இன்கம்ங்கிறது என்ன பண்ணும், எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடும் போதே நான் சொன்னேன் திஸ் இஸ் குட் ஃபார் த நேஷன்ஸ் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர். இதுக்கு வந்து நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது குட் நல்லது. ஸோ இது என்ன பண்ணும், அது நம்ம இந்த இம்பார்ட்டன்ஸில் பார்த்தோம். இது வந்து ஜிடிபியில் இருக்கிற ரைசஸை இந்த நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். அப்படி நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸில் மேபி 6th பாயிண்ட் ஒரு 7th பாயிண்ட்ல பார்த்தோம். அப்போது ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆனாலே ஒரு நேஷன் டெவலப் ஆகுதா? கிடையாது. ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒரு நேஷன் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேராக இருக்கும், ரைட். ஆனால் எல்லா வாட்டியுமே ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆனால் நேஷனல் இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகி எக்கனாமிக் வெல்ஃபேரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமானா கிடையாது. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. த பர் கேபிட்டா இன்கம் ஆஸ் அன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் suffers from limitations which are stated below. The economic welfare depends upon the composition of goods and services provided. ஸோ ஒரு நாட்டினுடைய எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா எல்லா மாட்டியும் ஜிடிபியை பேஸ் பண்ணியிருக்க. எந்த விதமான கூட்ஸ் ஒரு கண்ட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸா, இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸா, கன்சம்ஷன் குட்ஸா, இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு நேஷனல் வெல்ஃபேர் இருக்கும். செகண்ட் ஒன், ஸோ அதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க the improvement in greater the proportion of the capital goods over consumption goods, the improvement classes only. ஸோ இதை தான் சொல்கிற மாதிரி அந்த எவ்வளோ என்ன மாதிரியான குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஒரு நேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட், higher GDP with greater environmental hazards such as air, water and soil pollution will be little economic welfare. நிறைய ஜிடிபி நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் ஹையர் ஜிடிபி யூஎஸ்ஏலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹையர் ஜிடிபி, பட் நிறைய என்விரான்மெண்டல் ஹசார்ட்ஸும் இருக்குது. எக்கனாமிக்கல் வெல்ஃபேர் அதிகமாக இருக்குது, என்விரான்மெண்டல் ஹசார்ட்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஃப்ளட்டாக இருக்கலாம். இப்போ கொரோனா இதுவும் ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஹசார்டு தான். எந்த விதமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸும் இல்லை, கம்ப்ளீட் லாக்டவுன். ஸோ என்னதான் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும், மேபி சுனாமீஸாக இருக்கலாம், மேபி ஃப்ளட்ஸாக இருக்கலாம், சைக்ளோன்ஸாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரியான விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி நேஷனல் இன்கம் அஃபெக்ட் ஆகும். எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அதிகமாக இருந்தாலே நேஷனல் டெவலப்டு, நேஷனல் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் இஸ் ஹை, ஜிடிபி அதிகமாக இருக்கே கேட்டால் இல்லை. இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நேஷனல் இன்கம் இருக்கும். த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வார் குட்ஸ் வில் ஷோ த இன்க்ரீஸ் இன் நேஷனல் பட் நாட் வெல்ஃபேர். வார் குட்ஸ், தட் இஸ் வார், ஒன்று நாட்டில் போர் வரும்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அவுட்புட் வேணால் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், பட் வெல்ஃபேர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஏன்னா ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வந்து கன்சம்ஷன் குட்ஸையும் சரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் ஒரு நாட்டில் வந்து எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அதிகமாகும். வார் குட்ஸ் என்ன கேட்டால் போர் வரப்போகுதுன்னு அந்த போருக்கு ஏற்ற குட்ஸை மட்டுமே, தட் இஸ் மேபி ஸ்வாட்ஸாக இருக்கலாம், கன்ஸாக இருக்கலாம், அதை மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் அவுட்புட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வெல்ஃபேர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. தட் இஸ் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்காது. An increase in per capita income may be due to employment of women and children or facing workers to work for a long period, but it will not promote economic welfare. ஸோ ஒரு நாட்டில் வந்து பர் கேபிட்டா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறான்னு அர்த்தம். நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறான்னா மேபி விமென்ஸ் வேலைக்கு போகலாம், சின்ன வயசுலேயே சில்ட்ரன்ஸ் வேலைக்கு போகலாம், சைல்டு லேபர் இருக்கலாம். அப்படின்னா சைல்டு லேபர் போகிறது வேலை தானே, அதையும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணி பர் கேபிட்டா இன்கம் வரும். அப்போ நாட்டில் நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க, பர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன, சைல்டு லேபரும் இருக்கும், நிறைய ஸ்லேவ்ஸ் இருக்கலாம், சைல்டு லேபர் இருக்கலாம், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயமும் இருக்கலாம். அதனால் என்னுடைய எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அதிகம்னா கிடையாது. மேபி சைல்டு லேபராக இருக்கலாம், இல்லை விமென்ஸ் வேலைக்கு போகலாம். எல்லார் வீட்லேயும் மென்னும் சரி விமனும் சரி சைல்டும் சரி 3 பேர் வேலைக்கு போனால் பர் கேபிட்டா அதிகமாக இல்லாமல் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஒரு நாட்டில் அதிக பர் கேபிட்டான்னு இதை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. பர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாக இருக்கும், பட் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அதிகமாக இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. Therefore, the physical quality of life index PQLI is considered a better indicator of economic welfare. It includes standard of living, life expectancy at birth and literacy. ஸோ என்னதான் எப்படி தான் நம்ம நேஷனல் இன்கம்மை நம்ம வந்து நேஷனல் வெல்ஃபேரை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா PQLI ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க.
It is a measure to calculate the quality of life. That is, ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது அதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் பிகேஎல்ஏ. அதோடைய பர்சன்டேஜை சொல்லும். லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பார்த்து ஒரு மனுஷன் பிறந்ததுலேருந்து எவ்வளோ வருஷம் வாழலாம், மேபி அவனுடைய லைஃப் ஸ்பேன். அதே மாதிரி லிட்ரஸி ரேட், ஒரு நாட்டிலே எவ்வளோ லிட்ரஸி ரேட் இருக்குது, இதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிகேஎல்ஐ. இந்த பிகேஎல்ஐங்கிறது தான் கரெக்டான எக்கனாமிக் வெல்ஃபேரை டினோட் பண்ணுற சப்ஜெக்டாக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் பட் ஒன், நேஷ்னல் இன்கம் இன் டாலர்ஸ். இது வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன்னு சொல்லலாம், மேபி ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன இதுன்னு எனக்கு புரியல. நேஷ்னல் இன்கம் இன் டாலர்ஸ். National income is in terms of US dollars. When Indian national income is expressed in terms of US dollars, the former looks very low. If purchasing power parity PPP method is adopted, India looks better. ஸோ ஒரு ஏதுக்கு இது வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நேஷ்னல் இன்கம்ங்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய நேஷ்னல் இன்கம் நம்ம நாட்டுடைய ப்ரைஸஸை வச்சு தான் நம்ம பேஸ் பண்ணுவோம். யூஎஸ் டாலர்ஸை வச்சு பேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஒரு லிமிட்டேஷனா கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இந்தியாவினுடைய ₹1 வந்து யூஎஸ் டாலர்ஸ் யூஎஸ் டாலர்ஸுடைய $1 is equal to 70 இந்தியன் ருபீஸ். அப்படி இருக்கிறச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே நமக்கு வந்து $1 is equal to 70 rupees. அப்போ நமக்கு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். தட் இஸ் இப்போ ஒரு $350 அங்கே $5 இருக்கும், நம்மளது வந்து இங்கே வந்து $350 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சு நம்மளுடைய ஃபிகர்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். எவ்வளோ தான் அதிகம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் $5,000 நம்ம நாட்டில் சொல்கிறது எப்படி, $100 நம்ம சொல்கிறது, அவங்க வந்து $1,000 சொல்லுவாங்க, நம்ம எவ்வளோ சொல்லுவோம், மேபி ₹1,000 $10,000. நம்மளுடைய ஃபிகர்ஸ் ரொம்பவே லோவாக இருக்கும், அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்தியாவினுடைய ₹1 அவங்களுக்கு $70, நம்மளோட 70% அவங்க அதிகம். அப்படி இருக்கிறச்சே நம்ம 70% அவங்களோட கம்மி. அப்படி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இன்கம் அதிகமாக இருக்கும், நம்மளது கம்மியாக இருக்கும். பிபிபி பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி, ஒரு நாட்டினுடைய பர்ச்சேசிங் பவரை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஜிடி இந்த மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் இன்கம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியா தான் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அதிக செலவு பண்ணுறது இந்தியா தான். அதிக பர்ச்சேசிங் பவர், நம்ம அதிகமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி we are consuming. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணோம்னா இந்தியா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். Social environment cost. While producing economic goods, many environmental and social bads are also generated. Hence, they also must be considered while enumerating national income. ஸோ ஒரு எக்கனாமிக் கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா சும்மா கிடையாது. இப்போ கொரோனா வந்துச்சு, ஸோ அதனால் நம்மளால் கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸே பண்ண முடியல. அது பண்ண நமக்கு நிறைய லாஸ். இதெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்டல் காஸ்ட்டில் வரும். நம்ம நிறைய லாஸ். இந்த லாஸ்லாம் நம்ம எந்த காஸ்ட்டில் நம்ம கொண்டு போவோம்னா சோஷியல் காஸ்ட், என்விரான்மெண்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு கொண்டு போய் இதெல்லாம் வந்து சொசைட்டியல் பேட் திங்ஸ், பேட் ஹேப்பனிங்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ வந்து நம்ம நிறைய இண்டஸ்ட்ரி க்ளோஸ் டவுன் பண்ணாங்க, 33% தான் வரணும், 50% தான் வரணும். ஸோ அதிலெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம நிறைய லாஸஸ் வந்திருக்கும், நம்ம ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் பேஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமும் வந்து சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் காஸ்ட்டில் வரும். இப்போ மேபி கொரோனா, ஃப்ளட்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் காஸ்ட். ஸோ சொசைட்டியில் நடக்கிற பேட்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணுற காஸ்ட்ஸுக்கு பேர் சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் காஸ்ட். ஸோ தட்ஸ் இட் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம். எங்கள் சேனல்லாம் அப்லோட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு அதுக்கான அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ ஒன்ஸ் மோர். Thank you.